نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند أولون الحديث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رسول الله جاءك بعيد الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Halaman 52 11 baris dari atas. Babu sabbil ma'i alal bauli fil masjid. 11 baris dari atas halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala babu sabbil ma'i 'ala al-bawli fil masjid wa bi sanadin muttasilin ila al-imam al-Bukhari qala haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعربي فبال بالمسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأليقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهرق الماء على البول. وبه قال حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. باب بول الصبيان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه ولم يغسله. باب البول قائما وقاعدا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وبه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يتماشى فأتى سباقة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi babul qawli inda subatati qawm. Haddatsana Muhammad ibn Ar-Aram qala haddatsana Syu'bah an Mansuri an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Ash'ari يسجد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم مرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قومي فبال قائما. وبه إليه قال باب غسل الدائم قال وبه إليه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qala kanat Fatimah binti Abi Ubayy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقالت يا رسول الله Allahumma shalli wa ala alihi. استحق فلا تقول بعد الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك حق وليس بحي فإذا أقبل حيده في العين الصلاة وإذا أدبر فنسيه عنك أدم ثم صلى ثم صلي. ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجزئ ذلك الركوع والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Qasr Mahili Qasri Qasri ma yusibu minal ma'ati Wabi ilai kola Atasna Abdanu Kola Akhbarana Abdullah Kola Akhbarana Amrudu Maimunin Al-Jariyu An-Sulaimana bin Kesarin An-Ahifah radhiyallahu anha Kola Kuntu. Kunta Al-Qirul Janabah Min sawabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayakhruju ila salati wa inna ta'al ma'i fi thawbihi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala hadatsana Qutaibah wa hadatsana Yazid wa hadatsana Amr an Sulaiman qala sami'tu Aisyah radhiyallahu حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن ميمون سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب ثوبا يصيب الصوبا فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه وقع الماء والله أعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan beberapa daripada hadis sudah kita baca, alhamdulillah. Sahih Bukhari ada hadis di antara yang kita baca. Ada hadis tadi ini halaman 53 ya, sebelum yang terakhir. Hadis hadatsana Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah, ya, 7 baris dari atas. Pertengahan itu ya, hadatsana Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat ja'at Fatimatu ibnati Abi Ubayy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan pernah datang seseorang sahabat ya pada Nabi kita Muhammad SAW, ya, sahabat perempuan pernah datang Nabi SAW. Faqalat, menanyakan hukum, ya, bertanya, datang ke Nabi kita Muhammad SAW menanyakan hukum. Faqalat, berkata, ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi wa sallam. Ini perempuan tersebut bertanya, ini katanya, sungguhnya aku imra'atun, seorang perempuan, ustahadu, ya. Aku adalah seorang perempuan yang ustahadu, artinya adalah yang selalu istihadah. Nah, ini kan ada hukumnya di istihadah, ya, pernah terjadi kan dan sering terjadi mungkin. Ini imra'atun, sungguhnya saya adalah seorang perempuan yang selalu istihadah, bahasanya istihadah, ya. Fala athur, maka aku tidak suci, artinya selalu ada darah, ya, selalu kan
Kalau perempuan haid kan ada darah. Katanya aku nih darahku nggak berhenti. Maka falatur, maka kapan aku suci? Aku nggak suci. Darahnya keluar terus. Ya. Aku nggak suci. Falatur. Maka bertanya, apa ada sholat? Maka apakah aku tidak sholat? Aku tinggalin sholat? Kan kalau perempuan haid nggak boleh sholat. Apakah aku nggak sholat nih? Ini darahnya nggak berhenti. Banyak sekali, artinya terus menerus. Apakah aku tinggalkan sholat? Sebulan nggak berhenti, nanti berhenti mungkin, nanti datang lagi 2 bulan nggak berhenti, gitu kan? Apa ada sholat? Apakah aku meninggalkan sholat karena nggak suci? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW, jangan begitu, bukan begitu hukumnya. Maknanya Allah alam. Inna dzalika irqun. Kalau sudah begitu, itu bukan haid lagi. Kalau misalnya terus menerus, kalau darah itu terus menerus, itu namanya bukan haid lagi hukumnya. Ya, haid itu ada hukumnya, ada batasannya. Jadi inna dzalika irqun, kata Nabi SAW, itu bukan haid lagi, itu darah kotor, darah penyakit atau darah kotor, bukan darah haid. Walaysa bihaidin, bukan haid, gitu kan? Innama dzalika irqun walaysa bihaidin, bukan haid itu. Kalau haid iya, hukumnya nggak boleh sholat. Tapi kalau darah kotor atau darah penyakit, yang ada hubungannya sama haid. Artinya ya kalau haid kan nggak sholat, maka kalau orang ada penyakit ada darahnya sholat. Kalau kita laki-laki habis nukang, tangan kita berdarah, ya kita sholat, ada darah ya sholat, gimana? Jadi darah itu kan darah penyakit, darah luka gitu kan, mungkin di rahimnya ada sesuatu atau bagaimana ya, maka itu darah seperti itu bukan hukumnya haid, itu hukumnya darah seakan-akan orang, walaupun laki-laki misalnya ada lukanya, ada darahnya keluar, nggak sholat, nggak boleh nggak sholat, kan tetap sholat. Faidah, maka katanya bersabda Nabi kita Muhammad SAW, faidah akbarat haidatuki, ketika itu datang haidmu, fada'i sholat, maka jangan sholat. Kalau pas itu adalah haid, maka jangan sholat. Kalau darah yang datang kepadamu adalah darah haid, jangan sholat. Fada'i sholat, tinggalkan sholat, haram hukumnya sholat. Wa idza adbarat, kalau haidnya sudah pergi, ya sudah pergi, faghsili, maka mandilah kamu, faghsili anki adam, ya cucilah darah tersebut dan mandilah, tsumma sholli, habis itu sholat. Kalau darah haid sudah berhenti, maka cuci darah haidnya, bekasnya, kemudian mandi dan sholatlah kamu, kata Rasulullah. Ya itu kan kalau hukum haid begitu. Kan? Qala abi. Tsumma tawadda'i. Kemudian qala abi, tsumma tawadda'i. Kemudian wudulah. Ya, ditambah oleh abahku. Ini hadis riwayat Sayyidina Aisyah ya. Abahnya berarti Sayyidina Abu Bakar ya. Tawadda'i, kemudian wudulah. Ya kan kalau mandi wajib, habis mandi wajib wudu lagi enggak? Wudu lagi, bukan wudu lagi, maksudnya wudunya di tengah-tengah mandi, bukan wudu setelah. Jadi itu wudu kan mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar, masing-masing ada caranya. Jadi itu khilaf para ulama, apakah mandi wajib itu bisa mengangkat hadas kecil juga sekaligus atau hadas besar saja yang terangkat. Jadi sebagian ulama mengatakan enggak, kalau sudah mandi wajib udah nggak perlu wudu lagi, itu sebagian ulama. Tapi kalau di kita di mazhab Imam Syafi'i enggak, wudu mandi. Ya, wudu ada caranya, mandi ada caranya. Wudu boleh makan hadas kecil, mandi boleh makan hadas besar. Berarti ini kan hadis ini ditambah. Qala abi, berkata abi ayahku, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Cuma tawaddu'i, setelah itu wudu lah, wudu juga. Jadi wudunya itu tengah-tengah mandi. Kalau di fikih kita bahas itu bagaimana caranya. Ya, diusahakan wudunya di tengah-tengah mandi. Jangan setelahnya. Dikuli sholatin atau mandi dia belum waktunya sholat, nanti pas mau sholat wudu lagi. Wudu, gitu kan? Dikuli sholatin, mulai setiap sholat wudu lagi. Hatta yaji'a dzalikal waktu, sampai datang lagi waktu haid. Itu hukum dan ya hadisnya tentang bahwasanya tidak semua darah yang keluar dari perempuan itu hukumnya haid. Ya. Jadi darah haid itu yang pada umumnya kalau perempuan keluar darah dikatakan di sini dalam kitab apa? Katanya wa bi mujarradi ru'yatid dam. Makanya hukum dasarnya kalau perempuan haid itu pokoknya perempuan kalau sudah waktu umurnya memang sudah pantas dia haid 9 tahun ke atas, apabila perempuan tersebut melihat ada darah keluar dari dirinya, maka itu namanya haid, itu hukumnya haid. Apapun sifat darahnya, apapun warna darahnya, ketika perempuan tersebut sudah umur yang pantas untuk dia haid, dia berkata kepada ibunya atau saya melihat darah, kan? Dengan laporan pertama saya anak kecil kan, atau sudah dewasa, darah katanya, saya melihat darah. Ya udah, itu hukumnya haid. Apa hukumnya? Berarti dia jangan sholat. Tapi dia mesti perhatikan, katanya, ibu jarang dendam, dia perhatikan itu darah, mesti dia pantau, dia mesti perhatikan 1 hari darah, 2 hari darah, karena ada hukumnya. Ya, 1 hari, 2 hari, boleh haid, boleh 2 hari. Habis 2 hari berhenti, boleh nggak? Ya boleh. Ini kok darah haid cuma 2 hari? Ya nggak apa-apa. Haid itu minimal 1 hari udah boleh. 1 hari sudah boleh namanya haid. Yang nggak boleh kurang 1 hari, nggak boleh. Ini bulan ini dia nunggu datang bulan, haidnya cuma datang setengah hari, dari jam 6 sampai jam 6 sore. Habis itu dia tunggu lagi, nggak datang lagi sampai habis bulan. Maka itu yang dari jam 6 sampai jam 6 itu bukan haid. Tak mungkin haid di bawah 1 hari 1 malam. Jadi haid itu minimal dimulai dari 1 hari 1 malam. 2 hari boleh, 3 hari boleh, 3 hari berhenti, ya berhenti. Jadi kan dikatakan di sini, pokoknya hukum dasarnya di waktu yang perempuan tersebut memang pantas dia di umur yang perempuan tersebut memang 9 tahun ke atas itu dia melihat haid darah, maka langsung kita hukumkan darah itu haid. Mau warnanya hitam, mau warnanya merah, mau warnanya apa saja. Dan kita perhatikan pantau sampai kapan dia berhentinya. Ketika dia berhentinya maksudnya gimana? Berarti kan haid ini kan nggak muncul kayak air keran gitu, bukan begitu. Jadi haid ini kan dia bukan berarti perempuan haid itu darahnya muncul, bukan. Mungkin di awal-awal muncul, ya. Cuman setelahnya ya nggak mesti muncul. Pokoknya kapan dikatakan perempuan tersebut berhenti dari haidnya? Kata di sini, wa kadza fil inqita' bi an kanat law adkhalat qutnah kharajat bayda naqiyah. Perempuan tersebut barulah dikatakan haidnya itu berhenti. Katanya di sini ini ada hadisnya, Sayyidina Aisyah ya pernah didatangi oleh teman-temannya menanya hukum. Bahwasanya kapan perempuan tersebut sudah boleh sholat lagi, kan berhenti dari haid berarti kan sholat lagi. Kapan? Hukumnya dari Sayyidatina Aisyah hadisnya. Sayyidatina Aisyah pintar ya, kasih fatwa yang kasih hukum kepada teman-temannya yang perempuan. Kapan dikatakan di sini? Bi angkanat law adkhalat qutnah kharajat bayda naqiyah. Hukumnya perempuan tersebut dikatakan dia berhenti dari haid apabila kapas putih ditaruh di tempat haidnya tidak berwarna. Gitu. Tidak ada warna. Atau tisu putih ditaruh di tempat haidnya tidak ada warna lagi. Tidak ada warna lagi, ya maksudnya tidak ada bercak, tidak ada warna. Mungkin cairan ada tapi bening, tidak ada warna. Itu namanya haidnya sudah berhenti. Kalau masih ada warna aja, misalnya
walaupun warna cuma keruh atau kuning, itu masih haidnya masih nyambung. Jangan sholat dulu. Sayyidina Aisyah mengatakan, sabar, jangan sholat dulu, tunggu beberapa masa lagi sampai apabila tisu putih atau kapas putih ditaruh di tempat haidnya keluar tidak berwarna. Itu artinya haidnya baru berhenti. Kalau sudah berhenti, baru dia mandi wajib, kemudian sholat. Tahu-tahunya habis berhenti kan 3 hari tadi. Hari ke-7 keluar lagi. Dia merasa nih kok kayaknya haid lagi, dicek bener ada merah-merah atau kuning. Maka haid lagi, masih boleh haid tersebut. Putus nyambung di haid itu masih boleh. Putus nyambungnya haid itu muncul atau tidak munculnya itu dalam syariah diterima. Ya, berarti masih nyambung tuh haidnya di hari keberapa tadi itu? 3 berhenti, hari ke-5 muncul lagi. 5, 6, 7 dia rasa udah kayaknya udah keringnya udah bersih nih. Dia cek tisu putih lagi. Ya udah, ketika dia tanggal hari ke-7 itu dia cek tisu putih keluar putih, maka berhenti lagi haidnya. Memang begitu hukumnya. Nih Imam Ibnu Hajar mengatakan begitu. Ya, berarti tanggal hari ke-7 berhenti. Kalau berhenti artinya apa? Mandi. Enggak, anak haidnya biasanya 9 hari. Pokoknya ini kan nggak ada haidnya. Mana bisa? Saya haid. Mana haidnya? Mana bisa kita katakan saya haid? Walaupun kebiasaan. Ini anak biasanya haid tanggal 7. Udah anak nggak sholat. Nah boleh nggak sholat kalau belum ada darah. Tidak boleh nggak sholat kalau nggak ada darah. Anak haid ini sekarang mana haidnya? Nggak ada. Tidak boleh perempuan tidak haid kalau nggak ada darahnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika perempuan tersebut bersih dari haid, nggak boleh nggak sholat. Bersih dari haid, tisu putih keluar putih, anak masih haid, mana haidnya? Nggak ada. Maka dia mesti sholat. Nah, jadi ketika dia berhenti, walaupun berhentinya putus nyambung, ya, tapi ada batasannya tetap, ya. Itu tadi itu 3 berhenti, sampai 5 muncul lagi, 7 berhenti, misalnya kan. Tanggal 10 muncul lagi, masih boleh, masih mungkin. Katanya, begitulah seterusnya, dia mesti perhatikan. Tapi dia mesti pantau tuh dari tanggal pertama dia haid tanggal berapa. Karena ada maksimalnya. Maksimalnya nggak boleh dimain-mainkan sama haid terus-menerus, maka masuknya ke bab istihadah. Kalau sudah tembus batas maksimal, itu namanya tadi yang hadis tadi. Saya perempuan mustahal, yang darah haidnya nggak berhenti. Itu. Jadi batas maksimalnya berapa? Batas maksimalnya 15 hari. Dari awal di bulan itu dia haid tidak boleh lebih dari walaupun putus nyambung ya. Dihitung tuh, yang putus nyambungnya dihitung. Dari mulai awal tadi tanggal 1 kan tadi 3 berhenti, 5 muncul lagi, 7 berhenti, 10 muncul lagi, 11 berhenti total. Udah nggak datang lagi sampai bulan depan. Berarti haidnya di bulan itu hanya 10 hari. 10 hari dan itu masih mungkin. Putus nyambungnya itu ya begitu hukumnya. Ketika dia putus dia sholat, karena kan nggak ada yang tahu bakal balik lagi. Siapa yang tahu bakal darahnya muncul lagi tanggal 7? Tahu nggak dia? Kagak tahu. Ketika kalau darahnya cuma 3 hari, mungkin darahnya 3 hari mungkin. Maka tidak ada yang tahu bakal muncul lagi. Hukumnya dia mandi dia sholat. Kalau muncul dia berhenti lagi, jangan. Dan hal itu dilakukan sampai kapan? Sampai apabila tidak tembus 15 hari. Batas maksimal 15 hari di setiap bulannya. Kalau dari tanggal pertama berikut dengan putus nyambungnya sampai ke batasan 15 hari, maka 15 hari ke sana bukan haid. Walaupun darahnya keluar, nikah yang di hadis, tetap sholat. Walaupun darahnya keluar, tetap sholat. Tapi mandi dulu. Mandi wajib dulu. Habis itu pakai pembalut, ya. Jadi dia wudunya nanti setiap waktu. Jadi kalau perempuan yang istihadah, cara wudunya buat sholat itu berbeda. Berbedanya apa? Dia nggak boleh wudu buru-buru. Wudunya mesti tunggu waktu dulu. Waktu zuhur, azan dulu, baru dia kamar mandi, cebok, ganti pembalut. Kan darahnya masih keluar terus itu, ya. Ganti pembalut, dia wudu, langsung sholat. Nggak boleh berlama-lama. Nanti sholat asar gitu juga, tunggu azan dulu. Maghrib isya gitu juga. Jadi maghrib
belum batal gimana? Darahnya keluar mulu, ya kan? Jadi pas isya ntar wudhu lagi, maghrib wudhu, pas azan isya wudhu lagi, sampai istihadahnya berhenti. Ya. Jadi dia mesti setiap waktu masuk dia mesti cebok, ganti pembalut yang baru, kemudian dia wudhu dan langsung segera sholat. Walaupun darah keluar lagi sholatnya nggak apa-apa, karena itu namanya istihadah, gitu ya. Jadi perempuan istihadah tersebut apabila tembus dari 15 hari tadi, dari tanggal pertama setiap bulannya, di tanggal berapa dia haid, maka itu istihadah. Satu lagi istihadah, satu lagi istihadah. Istihadah satu lagi adalah apabila darah haidnya muncul, dia sangka darah haid muncul sebelum waktu sucinya habis. Jadi kan setiap perempuan itu setiap bulannya ada haidnya dan ada sucinya. Tidak mungkin perempuan itu haid mulu atau ya nggak berhenti, nggak mungkin. Jadi ada kalau perempuan nggak haid ya biasa, mungkin ada di antara perempuan yang tidak haid sama sekali, ada. Tapi kalau haid terus nggak mungkin. Jadi perempuan tersebut yang haid pasti ada haidnya, ada sucinya. Haid ada batasannya, suci pun ada batasannya. Haid batasan paling banyak adalah 15 hari, maka suci paling dikit adalah 15 hari. Karena haid paling banyak adalah 15 hari setiap bulan, maka suci paling dikit. Haid paling banyak 15 hari. Kan sebulan 30 hari. Haid paling banyak adalah nggak mungkin tembus 15 hari. Maka suci paling dikit setiap bulannya mesti 15 hari. Nggak mungkin itu berarti haid dia itu berhenti tanggal berapa tadi? Tanggal 10 berhenti. Tidak mungkin muncul haid baru sebelum 15 hari. Tadi kan yang kita ceritain tadi, perempuan tersebut berhenti haidnya tanggal 10. Berarti paling cepat haid yang baru lagi muncul setelah tanggal berapa? 25. Setelah tanggal 26. Baru mungkin muncul haid baru lagi setelah tanggal 25. Berarti tanggal 26 itu baru mungkin. Karena dia berhenti haid yang kemarin, yang tadi tanggal 10. Berarti 15 hari setelahnya 25, tanggal 25, barulah tanggal 26 itu kalau muncul lagi darah, itu mungkin haid, bukan istihadah itu. Jangan sholat itu. Karena 15 hari sudah ada jaraknya. Tapi kalau muncul tanggal 20, nih, dia tanggal 1 sampai tanggal 10 haidnya. Tahu-taunya bersih, tanggal 20 baru, atau 21, atau 22, sudah muncul lagi darah, itu pasti bisa kita pastikan bukan haid. Kenapa? Karena belum ada 15 hari. Minimal, nggak boleh kurang dari 15 hari. Sholat walaupun darahnya kuat. Keluarnya. Ya. Jadi itu di antara hukum-hukum daripada haid yang mesti kita ketahui ya. Laki-laki nggak ada yang haid. Perempuan nggak ada yang nanya. Berantakan akhirnya hukum sholat berantakan, perempuan kesian. Jadi laki-laki mesti tahu. Kasih tahu sama anak-anaknya, ya kan, perempuan juga. Ini perempuan nggak mau nanya, ambil hukum sendiri. Yang laki pun nggak paham, ditanya suaminya atau bapaknya, ini gimana saya? Nggak tahu, udah jangan sholat, hukum sendiri. Jadi mesti belajar, mesti kita pelajari bagaimana. Kalau nggak tahu tanya. Ya, Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa'ana وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقهنا وقرار لنا في ديننا وعلى قدر المشاهدة الرب يوفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا حلالا كريما واخرنا يا علماء نحظى بالخير الرفق والشر ربنا اصلح لنا كل شيء وانكر وكرر وتكرم واقض عنا ربنا كل سبيل قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله على بشر المصطفى من الحميد دعانا وربا بكلام من النهج شفاء وعلى الآل الكرام شربا وعلى صحبه وصحبه الكرام اللهم اهدنا بالهدى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قل أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.